Hello student. In our topic respiration and circulation, we are going to study next point is 8.4 regulation of breathing. As we know, breathing means inspiration and expiration. In inspiration, air is taken inside the lung, and in expiration, air is released out from the lungs. So let's see here how this mechanism is controlled by our body. Before this, it is essential to know the human adult breathe about human adult breathe about 12 times per minute. किती 12 times per minute. And a newborn baby breathe about 44 times per minute. 44 times per minute. And this breathing is under the dual control, means it is controlled by our nervous system and chemical receptors. It is dual control. That is, it controlled by nervous system and chemical receptors. Here this is known as nervous control and this is known as chemical control. Okay. So first point is chemical receptor present in our body. First is peripheral chemoreceptors. And these are present in the carotid and aortic arch. This aortic arch arises from the left lung and it carry oxygenated blood or it supply oxygenated blood to different body part. आणि त्या aortic arch मध्ये receptors आहेत आणि हे receptors काय करतात की ब्लड मध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी झालेलं आहे किंवा CO2चं प्रमाण वाढलेलं आहे याची माहिती नर्वस सिस्टीमला देतात. ओके. देन सेकंड पॉइंट इज central chemoreceptors. Central chemoreceptor. These are present in medulla oblongata. Of brain. This is the part of brain. मग या ठिकाणी हे सेंटर आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये. त्यानंतर तिसरा जे सेंटर आहे त्या सेंटरचं नाव आहे पल्मोनरी ब्लड व्हेसल अँड मायोकार्डियल ब्लड व्हेसल receptor. Third type pulmonary blood receptor pulmonary blood vessel मध्ये असते म्हणजे ब्लड सप्लाय करणारी ब्लड व्हेसल अँड मायोकार्डियल ब्लड व्हेसल receptor. कुठे कुठे आहे बा पल्मोनरी
blood vessel and myocardial blood vessel receptor. So pulmonary blood vessel receptor कशात असणार? पल्मोनरी ब्लड वेसलमध्ये असणार. आणि मायोकार्डियल ब्लड वेसल रिसेप्टर कशामध्ये असणार? तर हार्टला जी ब्लड सप्लाय करते त्याच्यामध्ये रिसेप्टर असणार. ओके. आता त्यानंतर आपण नर्वस कंट्रोल पाहूया. नर्वस सिस्टीम जे आहे त्याला काय म्हणायचं? नर्वस कंट्रोल. हिअर नर्वस कंट्रोल are of two types. First is automatic control, and second is voluntary control. Automatic control and second is voluntary control. Voluntary control by सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेनचा भाग आहे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ते व्हॉलंटरी कंट्रोल करतो. म्हणजे आपण श्वास घेतो सोडतो, आपण थोडा वेळ श्वास रोखून धरतो, ही जे कंट्रोल आहे त्याला म्हणायचं व्हॉलंटरी कंट्रोल, आणि इट इज कंट्रोल बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स. आता सेकंड टाईप जो आहे तो ॲटोमॅटिक कंट्रोल और इनव्हॉलंटरी कंट्रोल or involuntary control. So normal breathing is involuntary control. Normal breathing is involuntary control, and it is controlled by two parts of brain. One is medulla oblongata and second is pons varii. Second is pons varii. Okay. मेडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये दोन सेंटर आहेत. फर्स्ट इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, और इट इज ऑल्सो नोन एज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, and second is ventral respiratory group. This is dorsal respiratory group and second is ventral respiratory group. And pons also shows two centers. pons मध्ये दोन सेंटर आपल्याला पाहायला मिळतात. एक म्हणजे अपन्यूस्टिक सेंटर, अपन्यूस्टिक सेंटर, आणि सेकंड न्यूमोटॅक्सिक सेंटर. न्यूमोटॅक्सिक सेंटर. पहिलं लक्षात आलं का? अपनोस्टिक सेंटर आणि सेकंड न्यूमोटॅक्सिक सेंटर. आता हे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आणि व्हेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप किंवा अपनोस्टिक सेंटर आणि न्यूमोटॅक्सिक सेंटर कुठे आहेत ते आपण पाहूया. सर, दिस इज नर्वस सिस्टीम. ओके, दिस इज pons and this is medulla oblongata. Okay, and here pons shows two center, apneutic center and pneumotaxic center. तर वरच्या बाजूला जे आहे सेंटर त्याला म्हणायचं न्यूमोटॅक्सिक सेंटर. न्यूमोटॅक्सिक सेंटर. आणि खाली जे आहे त्याला म्हणायचं अपन्यूस्टिक सेंटर.
न्यूस्टिक सेंटर. त्यानंतर हा मेडुला ऑब्लॉंगेटा आहे, हे झाले पॉन्सचे सेंटर. ओके, पॉन्स ओरलीचे सेंटर. आता मेडुला ऑब्लॉंगेटामध्ये 2 सेंटर आहे. इथे एक डंबेल शेप्ड सेंटर आहे. या सेंटरला म्हणायचं VRG. आणि त्याच्या पाठीमागे एक सेंटर आहे, त्याला म्हणायचं DRG. ओके, आता VRG म्हणजे काय सांगितलं मी, व्हेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर. आणि DRG म्हणजे काय, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर. लक्षात. तर हे 4 सेंटर लक्षात ठेवा, याला रेस्पिरेटरी सेंटर्स असं म्हणायचं. आणि मग प्रश्न काय विचारतात, रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर. तर रेस्पिरेटरी सेंटर्स कोणते आहेत, पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर पॉन्स अँड मेडुला. हे 2 पॉइंट लक्षात ठेवा. रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर पॉन्स अँड मेडुला. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, तर डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर जे आहे याला मेसेज जातो की लंग्समध्ये पुरेशी हवा भरलेली आहे. आणि हा मेसेज कोण घेऊन जातं, तर आपल्या लंग्समध्ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स असतात. ते स्ट्रेच रिसेप्टर या डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटरला मेसेज घेऊन जातात की लंग्समध्ये पुरेशी हवा भरलेली आहे, नाहीतर लंग जास्त भरून फुटू शकतं. टू अवॉइड दिस, द मेसेज इज सेंट बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर टू डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप or center. Then it also receives signal from the peripheral chemoreceptor by 9th and 10th nerve. हे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो आहे त्याला 9 आणि 10 नंबरची नर्व, क्रॅनियल नर्व्ज आहेत, 12 क्रॅनियल नर्व्ज आहेत. त्याच्यापैकी 9 नंबरची जी क्रॅनियल नर्व आहे तिचं नाव आहे ग्लॉसोफॅरेंजियल. आणि 10 नंबरची जी क्रॅनियल नर्व आहे तिचं नाव आहे वेगस. त्या मेसेज देतात. ओके, तर याच्याविषयी आपण याचं जे रेग्युलेशन आहे ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिटेल्समध्ये पाहूया. तर हे सेंटर्स लक्षात आले. ओके, थँक्यू. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण याचं रेग्युलेशन कसं होतं ते पाहूया.